So we are discussing about methods now. Yes. We'll see demo one. What is there in demo? What is this now? Not this one. Okay. First syntax, na? Yes, we'll go with first syntax wise we will go. So 4 syntaxes are there, na? So that's why 4 demo classes I have taken. Yes, please. First demo. Yes, please. So, good. Yes, Masi here, no? The first syntax, what is the first syntax? Without parameter, without return type, right? Yes, please. So like this, we can be defining the method. Without return type means how we can use. Can you please tell me? I'm using a sum method. I'm using a sum method. I want to add 2 numbers by using function. Adding 2 integer numbers. Okay, using method. Using method concept. So normally without using a method also you can do it. Okay, so ela mention chesesi class demo ani int a equals to 10 ani. So and so values. Okay, int result equals to a plus b ani. Ila 2 numbers ni manam add cheseyochu. System.out.println of result ani petese ayipotundi. Okay na. So this is without using methods. Inside the main method you will be writing all this thing. Okay, inside the main method రాయాలి ఇదంతా public static void main అని చెప్పి inside this main method you need to write this logic. But by using methods అని చెప్పాం కదా so without using without return type without parameter and without return type కాబట్టి so what will be the syntax? Public access specifier will be there, void will be there, sum of, that's it. No parameters, no return type. Okay, now here adding 2 values, now that's why I have taken 2 variables and initialized those 2 variables also. Next I'm adding those 2 variables a plus b and storing into one result variable. After that system.out.println the sum of ani oka message. After that I am printing a, after that plus operator, then b, after that equal to operator, then result. How it will print now? It will print like this. The sum of ani as it is message ravali and a place lo a variable lo em ravali value వస్తుంది. If you are using that variable means in that value will come. Okay, the sum of ani as it is message వచ్చిన తర్వాత value print అవ్వాలి అంటే మనం డబుల్ కొటేషన్ లో పెట్టకూడదు. If you are keeping that variable inside the double quotation means the value won't come. Okay, double quotation లో value పెట్టకూడదు. అందుకే ప్లస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాము. Plus is nothing but concatenation operator in Java. What is the purpose of plus means? What it will do means it will concatenate, it will append or combine. It will combine. It will combine the what plus. Okay, oka message to part concatenation operator acting like a but at the time of here plus it is operator. Okay na. SOP lo use chesina plus operator will act like a concatenation. Okay na. Yes please.
Now it will give you the output like this. Now I am using static method also. Enduku static method mention chesanu? To show you there are two type of methods kada. One is instance method and then static method. So this is instance method. Public void sum anedi instance method. Okay, and display, I have taken another method called display. I kept that as a static. So static ga pettam. So to show you the difference between instance and static. In this display static method, just I am printing one message. This is a static method ani pettam. After that, inside the main method, I created the object to this class. What is the class name I kept? Demo1. Demo1 obj equals to new demo1 of. And now I am calling the methods now. Since sum is an instance method, now how I can call a instance method? Can you please tell me how to call a instance method? How to call or how to access ani kuda annachu. Access a instance method. Can you please tell me? Anyone? How to access or call a instance method? Through what? Through object. yes ma, very good kada. Enduku ఆలోచిస్తున్నారు? ఇన్స్టెన్స్ అని అక్కడ కనబడగానే వినబడగానే మనం ఏం చెప్పాలి? ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ a instance of a class kada. That is what I am telling. Instance method will be accessed or called through object. So ikkada instance method edi sum. Sum ni manam ela call chestunam? Object to call chestunam. What is the object name I kept here? obj. obj.sum of అని అన్నాము. మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. జేవిఎం వెళ్ళి ఈ సమ్ అనేది మీరు డిఫైన్ చేశారా లేదా ఇన్సైడ్ యువర్ క్లాస్ అని వెళ్ళి వెతుకుతుంది. విచ్ వన్? జేవిఎం. Since you have defined already this sum method, it will go and execute this sum method. Okay, first it will allocate the memory, then it will start the execution through the object. Okay, so that's why you will get that output, entire output వస్తుంది మనకు. The sum of అని చెప్పి 10 plus 20 equals to 30 అని output వస్తుంది. After that, I am calling the display method. Display method is a what type of method? Static method. How to call static method? How to call or access Class. static method? Class name. Through class name. Through class name తో మనము యాక్సెస్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో హియర్ సే through class name. So what is the class name here? demo1. demo1 dot display అని కాల్ చేసాం. You can call like this also. Directly display off అని కూడా అనొచ్చు. No problem here. ఎందుకు అంటే మెయిన్ మెథడ్ కూడా స్టాటికే. ఓకేనా? డిస్ప్లే మెథడ్ కూడా స్టాటికే. Within the static block, you can access the data directly without any class name also. ఎందుకంటే the memory will be shareable. It is present inside that memory only where the main method is there and also display method is there. Okay na? So that's why display ani method ni meer call cheste chalu, it will get executed. Why? Because it is stored in same memory where the main method is stored all. Okay, so direct ga manam access cheyagalamu. Demo dot class పేరు తో అన్న కాల్ చేయండి, either with the class name or directly. So when directly? When it is present within the static block. Static block directly can be accessed. Static, non-static ante kanaka non-static is also called as instance method. Okay, static non-static access cheyalante indirect gaane avutundi, direct ga kaadu. Indirect ante enti? Through the class name or through the object. Okay na? So that's what my here you can access like this also. And now run as Java application. So now say the sum of 10 plus 20 equals to 30. First manam sum method call chesam, dan tarvata display method call chesam at line number 23. So with this is the static method, first output. Malli manam display method ni call chesam direct ga. So this is the static method ani output vachindi. Yes please. Yes ma, if you call this non-static method through class name, it will give you the error. Class name తో నేను non-static method ఏది? ఇక్కడ sum మనము కాల్ చేస్తే కనుక వస్తుందా? అవుట్పుట్ రాదు. ఎందుకంటే స్టాటిక్ మెథడ్ సమ్ ఈజ్ ఏ నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్, అంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. అది ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ని క్లాస్ అంతా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ త్రూ క్లాస్ నేమ్. ఎస్ కదమ్మా? అందుకే మనకు ఇక్కడ కామెంట్ లో పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే రైట్ మా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ ఫస్ట్
method, first way of syntax. Without parameter, without a return type. Any doubt here, ma, in this? In this, any doubt? Refer cheyandi. No. We'll go for another demo. Yes, ma. Another syntax? Yes, please. This is the second class. Okay, ma. Demo 2 class I have taken. This is with the parameter and without return type ani anna. So, some method తీసుకున్నాను ma. So, some method లోనే different syntaxes. So, some method ఉంది. ఈ some method ఎలా రాసాను? Public. Without return type కాబట్టి void ఉంటుంది. Method పేరు ఏంటి? Sum ఉంది. So, with the parameters అన్నాం కాబట్టి, since I want to find the sum of two integer values, so I will be having two parameters of integer type. So, int x, int y అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఇంకో పారామీటర్, ఇంకో వాల్యూ కూడా మీరు యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక కామా పెట్టండి, పారామీటర్ పాస్ చేయండి. Okay, now since my requirement is to add two integer values only, so that's why I will be taking two parameters. Okay, now yes, please. Now what I will be doing? Int a equals to s, y equals to b. ఇలాన్న అసైన్ చేయండి ఇంకో వేరియబుల్ లోకి. లేకపోయినా ఇది తీసేసి డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే int result equals to s x plus y అని కూడా చెప్పొచ్చు. డైరెక్ట్ గా ఈ వాల్యూస్ నేను ఎక్స్ ప్లస్ వై యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ పారామీటర్స్ లో వస్తున్న వాల్యూస్ నేను ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేస్తున్నాను. రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసేస్తున్నాను. దాని తర్వాత ఐ విల్ ప్రింట్ ద సమ్ ఈజ్ రిజల్ట్. ద సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రిజల్ట్ లో సమ్ రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ మెయిన్ మెథడ్ లోన ఐ విల్ బి కాలింగ్, సిన్స్ దిస్ సమ్ మెథడ్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, ఐ నీడ్ ఆబ్జెక్ట్ నౌ. So, demo 2 class ke object creation at line number 16 within the main method. Demo 2 obj equals to new demo 2 of obj at sum of 10, 20. First time it is passing 10, 20 to its parameters at the time of calling. So, x loki 10 వచ్చేసింది, y loki 20 వచ్చేసింది. ఈ xy values నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను. Result లోకి స్టోర్ చేస్తున్నాను addition. After that I am printing it. You will get the sum is equals to 30. And I will creating another object obj1. Another object create చేస్తున్నాను. ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేను sum of అని అంటున్నాను 100, 200. Afterwards this 100, 200 will be stored into this, passed into this x and y variables, and those x and y variables addition and storing into one result variable and then display the message. Okay na? So ikkada at the time of calling a method, okay, at the time of calling, at the time of method invoke or method calling, okay, these values are called as, okay, these values are called as, what do we say, actual values ani antam. వీటిని ఏమంటామంటే actual values అని అంటాం. 10, 20 అనేది actual values అన్నమాట. ఈ actual values ని హోల్డ్ చేయడానికి ఇక్కడ sum అనే మెథడ్ దగ్గర 2 parameters యూస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా? వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మా, at the time of calling, what all the values are there, those values are actual values. To hold this 10 and 20, that is actual values, we are taking the help of two temporary variables. వీటిని temporary variables అని అంటాం, లేకపోతే dummy variables అని అంటాము, లేకపోతే dummy parameters అని అంటారు, లేకపోతే formal parameters అని అంటారు. ఓకేనా? To hold these actual values, we required two temporary variables. ఈ x and y are called as dummy parameters అని అంటాం. డమ్మీ అంటాము, లేకపోతే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటాము. డైరెక్ట్ గా మనము వాల్యూస్ తో 10 + 20 అని చెప్పలేం కదమ్మా. we need the variables now to store this or to hold these values 10, 20. we are taking the help of two formal parameters. Okay, now with these formal parameters we are calculating the result and then we are displaying it. సో మెథడ్ దగ్గర పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ పారామీటర్స్ ని ఏమంటామంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం, లేదా డమ్మీ పారామీటర్స్ అని అంటాం. ఎందుకు ఆ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటే టు హోల్డ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద కాలింగ్ ప్లేస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కాలింగ్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని యాక్చువల్ వాల్యూస్ అంటాం. మెథడ్ డెఫినేషన్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ ని ఏమంటామంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం. ఎస్ ప్లీజ్, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా? So, ikkada any doubt ma? We have to run this. Yes, please. We'll run this. Run as Java application. Yes, save one launch. Yes, the sum is first time 10, 20, 30, 100, 200, 300. This is what ma? Any doubt here?
ఎస్ మా, ఎనీ డౌట్ మా? సీ హియర్, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడండి. Any doubt in this type of syntax ma? This syntax is with a parameter without a return type. Refer this ma syntax. Any doubt? ఇక్కడ మనము x+y ని డైరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం కదమ్మా. ఇంకో వే ఏంటంటే ఈ డమ్మీ వేరియబుల్స్ లోనే మనము ఇంకో లోకల్ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసుకోవచ్చు. మెథడ్ లోపల లోకల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఏ అని, ఆ ఏ వేరియబుల్ లోకి ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ అసైన్ చేస్తాను అంటున్నాను. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఇంటూ b = y అని కూడా పెట్టొచ్చు. అప్పుడు ఎక్స్ లో ఏ వాల్యూ వచ్చి ఉంటుంది మా? ఫస్ట్ టైం 10 వాల్యూ పాస్ చేసాం కాలింగ్ నుంచి. 10 అనే వాల్యూ ఎక్స్ లోకి స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ 10 ఏ కి అసైన్ చేస్తున్నాను. హియర్ ఏ ఈజ్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్ టు దిస్ సమ్ మెథడ్. సమ్ మెథడ్ లో ఉన్న లోకల్ వేరియబుల్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ ఇవి y వేరియబుల్ లో ఉన్న 10 ఏంటి మా? 20 అది తీసుకొని వెళ్ళి b వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేస్తున్నాను. నౌ ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఏమని అనాలంటే ఇప్పుడు a + b అని అనాలి. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఎక్స్ లోకి 10 వస్తుంది మా ఇక్కడ, సో ఇక్కడ y లోకి 20 వస్తుంది. ఓకే, నాట్ దట్ వన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ మా. ఎనీ డౌట్ హియర్? ఇలా అన్నా చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా ఫార్మల్ పారామీటర్స్ లో అసైన్ అయిన వాల్యూస్ తో మీరు x+y అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎనీవేస్ యూ కెన్. హియర్ a, b are called as local variables. Why? Because local, it is defined within the sum method, within a block లో ఉన్నాయి. అందుకే వీటిని లోకల్ వేరియబుల్ అని అంటాం. ఎస్ ప్లీజ్ మా, రెఫర్ నౌ దిస్. ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్? మ్యామ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చా మ్యామ్? ఇప్పుడు 10, 20 అండ్ 100, 200 చేశారు కదా. Multiple objects you can create, no problem in that. I will create another object. Okay na? సో ఎందుకు అంటే కన్స్ట్రక్టర్ అనివ్వండి అమ్మా, నేను చెప్తాను. ఓకేనా? కన్స్ట్రక్టర్ టాపిక్ లో కవర్ అవుతుంది ఇంకా క్లియర్ గా. విల్ సీ దట్. ఆబ్జెక్ట్ 2 క్రియేట్ చేశాను. ఆబ్జెక్ట్ 2 తో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఏం మెథడ్? సమ్ మెథడ్. సమ్ ఆఫ్ అని అంటున్నాను. కానీ ఏం వాల్యూస్? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 parameters కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ పాస్ ఎనీ పారామీటర్ ఎనీ వాల్యూ టు దిస్ మెథడ్ అంటే కనుక ఏం మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అప్పుడు? అర్థమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ obj.sum of అని అన్నాను. వితౌట్ పాసింగ్ ఎనీ వాల్యూస్. ఏ వాల్యూస్ నేను పాస్ చేయలేదు. ఓకేనా? ఎందులోకి? ఎక్స్ లోకి ఏ వాల్యూ పాస్ చేయలేదు, వై లోకి కూడా ఏ వాల్యూ పాస్ చేయలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నో ఎర్రర్ హియర్. సో బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సీ, రన్ దిస్. yes please. What happens here? The sum is at 30, the sum is 300. What about this calling? ఈ మెథడ్ ని నేను ఎక్కడ ఏమైంది మా? ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే there is no method that this type of method లేదు. వితౌట్ పారామీటర్స్ మెథడ్ లేదు ఇక్కడ. విత్ పారామీటర్స్ మాత్రమే ఉంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద వాల్యూస్. డెఫినెట్లీ 50 పాస్ చేస్తాను అండ్ దెన్ 80 పాస్ చేస్తున్నాను. సమ్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెండ్? సో is there any error here? Arguments to match. OB డెమో 3 నా కదా. ఓకే, క్లాస్ పేరు ఏంటి? డెమో 2 కదా, డెమో 3 అంటున్నాను. సారీ మా. సో చెప్పాలి కదమ్మా. సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? డెమో 2 అని అన్నాను. ఇప్పుడు చూడండి ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా. వేర్ ఇస్ దట్ మెథడ్? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ పారామీటర్స్. ఈ మెథడ్ కి పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఆ పారామీటర్స్ కి వాల్యూ పాస్ చేయాలి కదా. బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాలింగ్ యూ ఆర్ నాట్ పాసింగ్ ద వాల్యూస్. దెన్ సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. ప్లీజ్ ఏమంటుంది? ద మెథడ్ సమ్ ఆఫ్ int in the type demo 2 is not applicable for the arguments here. So pass the values అని అంటుంది. Add arguments to match the sum of method. So I will pass the values here. 80, 50 అని పాస్ చేస్తున్నాను. Now no error. Now what happens? Now ఒకే క్లాస్ కి n number of objects క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Now see 80 + 50 130. Yes please. సో ఇప్పుడు చూడండి పీపీటీలో వెళ్ళి సో క్లాస్ డెఫినేషన్ లో మెన్షన్ చేశాను నేను. సో ఇట్ ఈస్ అ క్లాస్ హియర్. ఏమని అంటున్నామా? ఫర్ వన్ క్లాస్ ఏమని అంటున్నామా?
A class is a model or template from which we can create various objects at the same time. That is, for one class, we can create many number of objects. Many number of objects create change. With the object, what you are doing, you are allocating the memory space and you are storing the data which are present in that class. Okay. Yes, ma'am. That is the purpose of so many objects here. Any other doubt, ma, here? Please tell me any other doubt. 1 minute, refer this, ma. No, okay, ma. Now we'll go for the next syntax, ma. So see here, third syntax. Method without parameter, but with return type ani anna. So without parameter kabatti, public. Okay. So sum of ani antam. No parameters inside the sum of. Okay. But with the return type annam kabatti, what type of return value this method is returning? Integer type. Why integer only? Since you are calculating the sum of what here? The sum of what here? See. So what I have taken? Int a equals to 10 I have taken. And then character తీసుకున్నాను. Char ch equals to a అని తీసుకున్నాను. Yes, please. Now int result equals to a plus ch అని అన్నాను. క్యారెక్టర్ ఒక వేరియబుల్ పేరేంటి ch, ఇంటీజర్ ఒక వేరియబుల్ పేరేంటి a తీసుకున్నాను. a plus ch. ఈ టూ వేరియబుల్స్ ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. a లో 10 ఉంది వాల్యూ, a లో ఎంత ఉంది వాల్యూ? వాట్ ఈస్ ద ASCII కోడ్ ఆఫ్ a? ఇట్ విల్ టేక్ ద ASCII కోడ్ ఆఫ్ స్మాల్ a. Yes, please. So go and search for ASCII code value of a, small a. 65, 97, 98. What is that value? ASCIItable.com అని Google search చేయండి. So see here it is available. See. So when you scroll down here, small a. What is the decimal value of small a? Small a, 97. Small b, 98. Capital A, what is the decimal value? 65. Okay, small a ki 97. So that's why at the time of calculating, at the time of adding integer value and the character value a, the character value, it is taking the ASCII code. Okay, a లో 10 ఉంది, ch లో ఏముంది? a ఉంది. a యొక్క వాల్యూ ఏంటి? 10 ప్లస్ a అంటే 10 ప్లస్ 97 అంటే 107 వస్తుంది. రిజల్ట్ ఏం వస్తుంది? ఇంటిజరే వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు క్యారెక్టర్ ఏని ఇంటిజర్ ఏని మీరు యాడ్ చేసే రిజల్ట్ అనేది ఇంటిజరే వస్తుంది. కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఏం పెట్టాను? ఏమని మెన్షన్ చేశాను? ఇంటిజర్ అని పెట్టాను. ఓకేనా? నౌ వాట్ యూ విల్ డూ నౌ? యూ విల్ బి కాలింగ్ దిస్ మెథడ్ నౌ. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్, we will be creating object demo3 obj equals to new demo of obj.sum అని కాల్ చేసాం. కాల్ చేసిన వెంటనే సిన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ రిటర్న్ టైప్ కదమ్మా, obj.sum అన్నాం కాబట్టి since it will go, JVM will go and search for this method. Yes, it is there. After that, it will calculate this logic. Okay, after that, since it is having return type, na, you have to use return statement at the last. At the end, mention cheyali. Endulo a method last statement undali return. Nenu తీసేసి ఒకనమ్మ middle లో, if I keep it in this statement in the middle, what happens? See, it will throw the error, right? Because return statement should be at the last. Okay, so you should not keep in the middle. Okay, ekkadante akkada kaadu, last statement undali. Since it is returning the result kada, ఏమవుతుంది? ఈ last line number 13 JVM will see it is returning some value. Then JVM will take this result to its again to its calling place. Then it will hand over this result to its calling place. Now, to hold that return value, I will store into one variable called total. ఆ రిటర్న్ వచ్చిన వాల్యూని నేను ఒక వేరియబుల్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. వేరియబుల్ పేరు ఏం పెట్టాను? టోటల్ అని పెట్టాను. ఈ టోటల్ యొక్క టైప్ కూడా ఏం మెన్షన్ చేశాను? ఇంటీజర్. ఎందుకంటే రిజల్ట్ టైప్ ఏం వస్తుంది? 107 వస్తుంది. రిజల్ట్ టైప్ ఏముంది? ఇంటీజర్ ఉంది. సో దట్స్ వై ఐ విల్ టేక్ ద టోటల్ రిటర్న్ టైప్ యాజ్ ఇంటీజర్ ఓన్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐ విల్ హ్యాండిల్ ఇట్ నౌ. ద సమ్ ఈజ్ టోటల్ అని మెన్షన్ చేశాను. నౌ రన్ దిస్. We need to get 107 only. Why? Because a value is 97, sorry. So the sum is 107. Suppose I will try to add now float value. I will try to add now float value, not a. Character kadu. So int a10, float b 20.5f. Okay. Now here int result equals to, okay, what is that? My a plus b, I will say.
But what is the return type of this result variable? 10 plus 20.5. How much ma? 30.5. 30.5 means that what is the value? That is a float value, that is. So result లో మనకి ఏమొస్తుంది? ఫ్లోట్ వస్తుంది. ఫ్లోట్ వస్తుంది కాబట్టి రిజల్ట్ వేరియబుల్ ఏముండాలి? టైప్ ఏముండాలి మా? ఫ్లోట్ అని ఉండాలి. Then return result. Okay, you are returning the result. Result is what type? Float type. So that's why the sum type ఏముండాలి? సారీ, సమ్ యొక్క రిటర్న్ టైప్ ఏముండాలి? ఇంటిజర్ ఉండకూడదు. ఏముండాలి మా? ఫ్లోట్ ఉండాలి. Since what type you are returning here? Float value you are returning. So that's why the return type, what it should be? Float it should be. Since you are returning float type, na, at the time of passing, returning this result to its calling place, here also the total return type ఏముండాలి? Float ఉండాలి, not integer. Now no error. Return type ఏంటి ఆలోచించండి. It's an integer float. The result we are getting is float value 30.5. So result value type ఏముండాలి? Float ఉండాలి. Okay, sum యొక్క return type ఏముండాలి? Float ఉండాలి. At the time of passing that result to its calling place, the total type also it should be float only. Okay, now see the sum of now run as Java application. Now the sum is 30.5. Is it fine ma? ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే మా వాల్యూ తర్వాత ఎఫ్ అనే లెటర్ తో మెన్షన్ చేయాలి. ఎస్ మా. డబుల్ వాల్యూ కూడా అంతే. డబుల్ వాల్యూ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత డి అనే లెటర్ తో మనము రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫ్లోట్, డబుల్, లాంగ్, ఈ వాల్యూస్, ఈ 3 డేటా టైప్స్ అన్ని. ఇప్పుడు నేను లాంగ్ తీసుకుంటున్నాను. డేటా టైప్ లాంగ్ సి ఈక్వల్స్ టు, ఓకేనా. సో 35.5. సో లాంగ్ ఇంటిజర్ కేటగిరీ కదా. ఓకే, ఈ ఎల్ అని మెన్షన్ చేశాను. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్. ఎల్ అనే లెటర్ యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫ్లోట్ ఉంటే ఎఫ్ అనే లాస్ట్ లెటర్ వాల్యూ తర్వాత లాస్ట్ గా ఎఫ్ అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేయాలి. లాంగ్ వాల్యూ కూడా ఎల్ అనే లెటర్ తో ఇండికేట్ చేయాలి. నా డబుల్ కూడా అంతే. డబుల్ డిఓబిఎల్ఈ డబుల్ డి ఈక్వల్ డబుల్ డిఓ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, హ్యావ్ ఇట్ యూజ్ 245.56. ఓకే, ఎఫ్ అనకూడదు, డి అని అన్నది. ఎందుకంటే డివో డూ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఉంది. సారీ, డూ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్, యూజ్ చేయకూడదు. D1 అని మెన్షన్ చేశాను. ఓకేనమ్మా. ఎస్ ప్లీజ్. సో కీవర్డ్స్ ని వేరియబుల్ నేమ్స్ లాగా యూజ్ చేయకూడదు. కీవర్డ్స్ అంటే ఇవన్నీ కీవర్డ్సే. ఇంటూ, ఫ్లోట్, లాంగ్, డబుల్, వీటిని కీవర్డ్స్ అని కూడా అంటాము. డేటా టైప్స్ యొక్క నేమ్స్ అని కూడా అంటాం. డేటా టైప్ యొక్క నేమ్స్ అంటాము, లేకపోతే కీవర్డ్స్ అని అంటాం. కీవర్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ ప్రీడిఫైన్డ్ మీనింగ్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్. ఇంట్ అని కీవర్డ్ ఎందుకు అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి, అంటే పర్టికులర్ పర్పస్ ఉంది అక్కడ. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. సో ఇలా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో ఇన్ దిస్ ఎనీ డౌట్ మా? నో ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వై ఐ టోల్డ్ దిస్ అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చిందా, ఇక్కడ ఈ ఫ్లోట్ వాల్యూని ఎఫ్ అనే లెటర్ తో ఎందుకు ఇండికేట్ చేయాలా అంటే అలా జావాలో రిప్రజెంటేషన్ ఇలాగే ఉంది. ఎస్ ప్లీజ్. హియర్ ఎనీ డౌట్ మా? సో సీ హియర్ we are getting the output 30.5 when we are adding to one integer and one float value. Any doubt ma here? In this way, without parameter ఇది parameters లేవు కానీ with return type ఉంది. అజయ్, వేణు, శిరీష, శ్రీను, సుమా, యశ్వంత్ తేజ, ఆనంద్ సాయి, చూడండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రెఫర్ చేయండి. నిశాంత్, క్లియర్ అమ్మా? ఓకే, కెన్ వి గో టు ద లాస్ట్ syntax now? Yes please, we'll go to the last syntax ma. Yes please, 1 minute. It is having with return type and also with parameters ma idi. Okay na, both it is having. Ante method ella rasta manamu in public int return type int integer value return chestunnam kabatti int ani mention chesamu. Sum of it is also having parameters also. Parameters. So how many parameters? 2 values. Okay, in addition kabatti 2 parameters I need. So that's why as it is I x lo unna value plus y lo unna value x plus y, I will store that x plus y into one result variable, and then after that, since it is having return type, you have to return that value.
ఎక్కడికి రిటర్న్ చేస్తున్నాము? టు ఇట్స్ కాలింగ్ ప్లేస్. How to call this method? Since it is an instance method, this is an instance method. Okay, we need to call it with respect to object. So that's why I have created object to this demo 4 at line number 15 and obj.sum of 45, 66. If 45, 66 value will be passed to this formal parameters x and y, and then adding those 45 plus 66 and storing into the result variable. After that, it is returning that result to its calling place again. To hold that result value at the calling place, we are assigning that into one temporary variable called, what is that? Total variable. Into the total variable. Now this total variable is having this addition of 45 plus 66. Now system read out the printer enough. The sum is a total you will be printing. Okay, Nama. So now run as, okay, Java application. Now see the sum is 45 plus 66, 111, 311. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మేడం అడిషన్ అయినా ఏ లాజిక్ అన్నా యూజ్ చేయండి, ఓకేనమ్మా. కానీ హౌ టు కాల్ ఏ మెథడ్ విత్ పారామీటర్ వితౌట్ పారామీటర్, హౌ టు కాల్ ఏ మెథడ్ విత్ రిటర్న్ టైప్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ హియర్. ఏ లాజిక్ అనే సరే, ఓకేనా. ఈ లాజిక్ మనం అర్థం చేసుకుంటే కనుక దెన్ యూ రైట్ ఎనీ లాజిక్ యూ కెన్ హ్యాండిల్. ఎలా కాల్ చేయాలి అసలు, అది ఇన్స్టెన్స్ మెథడా స్టాటిక్ మెథడా? ఇఫ్ ఐ కీప్ దిస్ యాజ్ అ స్టాటిక్ మెథడ్ నౌ, స్టాటిక్ వితౌట్ పారామీటర్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ చెప్పరా మేడం? అవునమ్మా చెప్తాను నండి. ఇదేంటి మా, ఇది స్టాటిక్ అని మెన్షన్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేస్తే అవుతుందా? నో, చేంజ్ యాక్సెస్ టు స్టాటిక్ యూజింగ్ డెమో 4. సో ఏ వార్నింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. హౌ టు యూజ్ దిస్ నౌ? ఆబ్జెక్ట్ తో అవసరమే లేదు కదా. ఈ లైన్ ని నేను కామెంట్ పెట్టేస్తాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఎలా కాల్ చేయాలి ఇప్పుడు? టోటల్ ఈక్వల్స్ టు క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? డెమో 4. స్టాటిక్ మెథడ్ లోనే మనం కాల్ చేస్తున్నప్పుడు కాబట్టి స్టాటిక్ బ్లాక్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ కదా. సో డైరెక్ట్ గా సమ్ ఆఫ్ అని కాల్ చేసేయచ్చు. 45, 66 and then end with semicolon. Now no warning, no error now. Mani run chesi chudandi. So run as Java application, you will get 311 only. Yes please. Em chepparma ఏ మెథడ్ కావాలి మా? ఏ సింటాక్స్? ఎవరు మా చెప్పారు? పారామీటర్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ మ్యామ్. As M Srinu, without parameter and without a return type. Yes ma'am. Yes please. ఎలా రాయొచ్చు? యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వస్తుంది, చెప్తురండి. యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వస్తుంది వితౌట్ రిటర్న్ టైప్ కాబట్టి వాయిడ్ రాస్తాను. వాయిడ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ అని, ఎంటీ అని. మెథడ్ పేరు ఏం పెడదామో సమ్ అని పెడుతున్నాను. వితౌట్ పారామీటర్ కాబట్టి ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. ఇక్కడ బ్లాక్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు, ఇక్కడ లాజిక్ రాస్తారు మెథడ్ లోపల. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? 2 ఇంటిజర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంట్ a ఈక్వల్స్ టు 10 అని, ఓకే, b ఈక్వల్స్ టు 20 అని తీసుకున్నాను. ఓకేనా. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ? ఇంట్ రిజల్ట్ కోసం ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b అని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఓన్లీ యూ విల్ హ్యాండిల్. ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఇక్కడే మీరు ప్రాసెస్ చేస్తారు, ఎక్కడో పంపించట్లేదు. ఓకేనా. ఎందుకు పంపించట్లేదు అంటే హియర్ నో రిటర్న్ టైప్, నో రిటర్న్ వాల్యూ కదా. సో దట్స్ వై హియర్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ దట్ రిజల్ట్. ఓకేనా. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ఆఫ్ println సిస్అవుట్. ఓకే, వాట్ ఐ విల్ డు? రిజల్ట్ అని స్టోర్ చేస్తాను. ఎస్ ప్లీజ్. నౌ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్? ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. ఈ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ మనం ఏం చేయాలి? ఇది స్టాటిక్ మెథడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, ఇదేమో ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్. సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ మనం కాల్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. ఆబ్జెక్ట్ తో మనం ఇక్కడ లాస్ట్ లో కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్? ఓబీజే. ఆబ్జెక్ట్ ఓబీజే డాట్ సమ్ ఆఫ్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా. నౌ ఇట్ విల్ కాల్ దట్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ 311 వస్తుంది అవుట్పుట్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం కాల్ చేసింది విత్ పారామీటర్స్ మెథడ్. విత్ పారామీటర్స్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ 2 మెథడ్స్ లో ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మేడం అంటే, ఏది మీరు ఫస్ట్ కాల్ చేస్తున్నారో ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కాల్ చేస్తున్నది మెథడ్ విత్ పారామీటర్స్. సో ఇట్ విల్ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ మెథడ్ విత్ పారామీటర్స్. ఇదే కాబట్టి ఆ XY వాల్యూస్ లోకి వేరియబుల్స్ పాస్ అవుతాయి, వాల్యూస్ పాస్ అవుతాయి.
నెక్స్ట్ ఏ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నారు? మెథడ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్, వితౌట్ పారామీటర్ కాబట్టి ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ సేవ్ దిస్, రన్ యాస్. సో 10 + 20 ఎంతమా? 30. అట్ లాస్ట్ యూ గాట్ ఫస్ట్ వచ్చి 111, దెన్ 10 + 20 30. ఇంకా డౌట్ మా? రెఫర్ చేయండి. ఎనీ డౌట్ హియర్? Yes, bhai. Any doubt, ma? So find it, ma. Antena? This is what our methods topic. 2 type of methods: instance methods, static method, and 4 ways of syntaxes. These are the 4 ways of syntaxes. ఇప్పుడు మనం ఏ టైప్ ఎలా అడిగినా కూడా మనం మెథడ్ అనేది రాసేటట్లు ఉండాలి. ఒకటి సింటాక్స్ పరంగా, లాజిక్స్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్. లాజిక్ అనేది రాయాలి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని అంటాం. ఎనీ డౌట్ మా? రెఫర్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. So this is what our methods. Any doubt in methods, ma? Can we discuss another topic now or not? Constants. Chinna topic ema constants refer chesdama. Is it okay? Okay, ma'am. Okay, ma. Now see the constants now. So constant variable ante enti? Whose value varies. Variable is nothing but the value will get varies in the entire program. You can change the value which is present inside the variable at any time in the program execution. Okay, that's why it is called as varies ani antam. The value can be changeable inside the variable. So it is a keyword. First of all, ela cheppalante ila start cheyali. Sorry, it is identifier ani antam. Memory ki identifier kadama. So variable is the identifier which is used to store the values and whose value can varies during program execution. Idi definition. Variable store chesina value change cheyochu ma. Okay na, fix ani kaadu. You can change at any time. So that's why varies ani antam. Ade ippudu constant. What is a constant means? It is also memory identifier ma. It is also a identifier. Okay, which is used to store the values only. Values ni store cheyadanike, and whose value can not be. Okay, cannot be vary. Yes, please. Vary cheyalemu. Whose value is fixed anamata. Whose value is fixed in the entire program execution. In the entire program execution. That is called constant ki variable ki difference. Yes, ma. Yes, see here. Constant identifier whose value cannot be changed, whose value is fixed in the entire program execution. That is called constant. Now, how to keep a value as a constant? How to keep a value? Okay, as a constant. Yes, please. To keep a value as a constant in Java, we are using one keyword. Okay, what is that keyword means? Okay, we are using one keyword called final and a keyword use chestam. Final is a keyword which is used to keep a value as a constant. Yes, please. Okay, now this final keyword can be applied
can be applied at 3 places. Yes, please. ఒక 3 places లో మనం యూజ్ చేస్తాము ఈ ఫైనల్ కీవర్డ్ ని. At variable level దగ్గర యూజ్ చేస్తాము. To if you want to keep a value as a constant at the time, variable level లో యూజ్ చేస్తాము. At method level లో మెన్షన్ చేస్తాము. ఓకేనా? And at what is that mark? Constant. No. At what is it? Class level. Class level. These are the 3 places where our final keyword will be used, will be applied. Okay. At variable level, method level, class level. That's what I mentioned here. Yes, please. Variable level, method level, class level. Yes. Now, final at variable level. Ela use cheyali. Enduku use cheyali? Yes, please. The first one, ma. Applying final at a variable level. Go. Final at variable level అని మెన్షన్ చేస్తాను. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఫైనల్ అట్ వేరియబుల్ లెవెల్? 1 minute. If you do not want to change the value inside a variable, if you do not want to change the variable value, okay, yes please, variable value ni manam change cheyyakudadu in the entire program ante kanaka appudu meeru finally variable level lo mention use cheyalsi vastundi. Okay na, syntax ela use chestamante access specifier vastundi first. Okay na, access specifier will be there. Okay, then final data type, final and keyword use cheyali. Then data type will come, variable name will come, equals to variable value will come. Okay, na value vastundi. Example for this is access specifier I will be using public final అని యూజ్ చేస్తారు. Public final అనే కీవర్డ్ రావాలి. దాని తర్వాత డేటా టైప్, నేను ఇక్కడ డేటా టైప్ ఫ్లోట్ యూజ్ చేస్తున్నాను. వేరియబుల్ పేరు పై పెడుతున్నాను, పై ఈక్వల్స్ టు 3.147 F అని యూజ్ చేస్తున్నాను. In the entire program, this pi value will be fixed. Mathematical students, what is the pi value? 3.1417. 1417 kadama? Yes, please. If you do not want to change this pi value in your entire program, at that time you have to make this pi variable as what ma? Final ga pettali. Lekapothe changes chese chances untayi. If you try to modify this final value in your program, it will throw the error. Definitely error throw chestundi. Okay na? So that is the purpose of final at a variable level. So one example, either same example ikkada mention chestanu anma. Here we will be using the constants topic, right? Constants. So demo na. Yes, please. Here see ma. What I have used, see, I am applying final at a variable level. So I have taken final float pi equals to 3.1417 kuda mention chestanu. Okay, F ani mention chesanu. Now I have taken normal variable also. This is an instance variable, but it is not a final. This is a normal variable. This is a final variable. Pi అనేది final variable. This is a normal variable. Okay na, అర్థమవుతుందా ఇక్కడ డిఫరెన్స్? ఏంటి a equals to 10 అన్నాను, ఫైనల్ ఏంటి a equals to 10 అని అనలేదు. ఫైనల్ అని ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మీరు ఆ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యూ కెనాట్ చేంజ్ దట్ వాల్యూ అని. ఓకేనా? ఎస్ ప్లీజ్. అందుకే 2 వేరియబుల్స్ యూజ్ చేశాను. వన్ నార్మల్, అనదర్ వన్ ఇస్ ఫైనల్. నౌ ఐ క్రియేటెడ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఎస్ ప్లీజ్. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను అంటే బోత్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్సే. అది ఫైనల్ అయినా అది నార్మల్ వేరియబుల్ అయినా ఏ టైప్ చూడండి, ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఇవన్నీ ఈ రెండు ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్సే. స్టాటిక్ అని యూజ్ చేయలేదు కదా, ఫైనల్ స్టాటిక్ అని యూజ్ చేసానా? లేదు. కాబట్టి ఈ రెండు ఏ వేరియబుల్స్? ఇవి ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇవి. సో అందుకే ఆబ్జెక్ట్ అవసరం. ఆబ్జెక్ట్ తో నేను ఏం చేస్తున్నాను, obj.pi అని నేను కాల్ చేసి డైరెక్ట్ గా system.out.println పెట్టేశాను. కాల్ చేసి డిస్ప్లే కూడా చేస్తున్నాను. సపోజ్ నేనేం చేస్తున్నాను, ఈ ఫైనల్ వేరియబుల్ ని మోడిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఎలా ట్రై చేస్తున్నాను? ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నది కదా ఆ పై వాల్యూ, ఈ పై వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. obj.py +10 అని అంటున్నాను. అంటే ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు మోడిఫై హియర్. ఈ పై వాల్యూని నేను 10 అనే వాల్యూతో నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అంటే మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను. మోడిఫై చేసిన డేటాని మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆబ్జెక్ట్ లోనే
అంటే పై వాల్యూలోనే స్టోర్ చేయాలంటున్నాను. అప్పుడు అవుతుందమ్మా, కుదురుతుందా? నో, సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఎర్రర్. ద ఫైనల్ ఫీల్డ్ demo.py కెనాట్ బి అసైన్డ్ అగైన్. మళ్ళీ మనం అసైన్ చేయలేము. రిమూవ్ ఫైనల్ మోడిఫైయర్ ఆఫ్ పై. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద ఫైనల్ మోడిఫైయర్ హియర్. నేను తీసేస్తే కనుక నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ మోడిఫై హియర్. నేను తీసేసాను, ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ నేను తీసేసాను అట్లా. లైన్ నెంబర్ 8. అందుకే ఇక్కడ మోడిఫై చేయడానికి మనకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అది నార్మల్ వేరియబుల్ అయిపోయింది. నార్మల్ వేరియబుల్ ని మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడైనా సరే మీరు మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. కానీ ఫైనల్ అని పెట్టిన వెంటనే ఏమవుతుంది చూడండి, ఎర్రర్ వచ్చేసింది. మళ్ళీ ఆ పైలో ఉన్న వాల్యూని 10 అనే వాల్యూతో యాడ్ చేసి మోడిఫై చేయాలనుకున్నాను. కుదురుతుందా? కుదరట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎర్రర్ సేమ్. సో దట్స్ వై ఐ కెప్ట్ ఇట్ కామెంట్ హియర్. ఓకేనా? కామెంట్ తీసి మళ్ళీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనమ్మా? అదే ఈ ఏ వాల్యూని మీరు మోడిఫై చేయండి, యూ కెన్ హ్యాపీలీ డూ ఇట్. ఆ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఏ వాల్యూని ప్లస్ అనే వాల్యూతో నేను మోడిఫై చేస్తున్నాను. మోడిఫై చేసిన తర్వాత వెంటనే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఆ వేరియబుల్ లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా? నో. ఆల్రెడీ ఏలో ఎంత ఉంది మా వాల్యూ? 10 ఉంది. 10 + 10 ఎంత? 20. 20 తీసుకుని మళ్ళీ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను? ఏ అనే వేరియబుల్ లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాను. obj.a = అని అన్నాను. ఓకేనా? నో ఎర్రర్. No error. Why no error means it is a normal instance variable. ఇది normal instance variable, not normal final variable కాదు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై. సో క్లియర్ అమ్మా? ఇక్కడ డిస్ప్లే మెథడ్ లేదు కదా. డిస్ప్లే మెథడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఏమి లేదు. ఓన్లీ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ పెట్టింది. సో ఫైనల్ అట్ వేరియబుల్ లెవెల్. సో ఇఫ్ యూ రన్ దిస్, no problem will come, you will get the error. Why? Because error related statements అన్ని నేను కామెంట్స్ లో పెట్టేశాను. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ పైల వాల్యూ ఎంతమ్మా? 3.1417. ఓకే, ఏ వాల్యూ మోడిఫై అయింది? ఏలో 10 ఉన్నింది, ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? 20 చేసాము. యాడింగ్ 10 చేసాను. సో అందుకే 20 వచ్చింది ఏ వాల్యూ. ఎనీ డౌట్ హియర్ మా? సి, ఎనీ డౌట్ హియర్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ అట్ ఫైనల్ అట్ వేరియబుల్ లెవెల్. Understood now? You cannot modify the final value. If you're trying to modify the value, means see here, it is getting the error here. It is not allowing us. Yes, please. Any doubt ma? చెప్పండి. కింద system.out.println అని ఉంది. దానిపైన obj.a = obj+. అది ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ system.out.println obj డైరెక్ట్ వస్తుంది కదా మేడం? system.out.println obj.a పైన అది ఇవ్వకపోయినా డైరెక్ట్ ఇస్తే వస్తుందా మేడం? ఎక్కడ ఏది ఇవ్వకుండా? విచ్ వన్? 20 మేడం. 20. అట్లయినా నెంబర్ 20 మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మోడిఫై చేస్తున్నాం కదా. వాల్యూని మోడిఫై చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ పెట్టాను. ఓకేనా? సిస్టమ్ ఇప్పుడు మనము ఇది లేకుండా మీరు obj.a అంటే కనుక ఏమొస్తుంది? ఏలో ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. 10 వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? 10 వస్తుంది. నాకు 10 రాకూడదు, నేను మోడిఫై చెయ్యాలా అంటున్నాను. అందుకే మోడిఫై చేసిన వాల్యూ రావడానికి 10 వచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఎస్, ఎందుకు రాదు? వస్తుంది. కానీ మాడిఫై చేయడానికి ఇక్కడ నేను obj.a = obj.a+10 అని అన్నా. Shit, what is it? 1 minute. ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఇలా చేయొచ్చా మీరు? a+10 అన్నారు. ఈ ఏ అనేది ఎక్కడుంది? ఆబ్జెక్ట్ లో కదా ఉండేది. సో మీరు ఈ ఏని డైరెక్ట్ గా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? స్టాటిక్ మెథడ్ లో. విత్ ఇన్ ద స్టాటిక్ మెథడ్ యూ కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ డైరెక్ట్లీ. యూ నీడ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని మనము మాడిఫై చేయాలన్నా మీరు ఆబ్జెక్ట్ తోనే మాడిఫై చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది కూడా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబులే. ఓకేనా? సో అందుకే obj.py = అని అన్నాను. obj.a+10 అని అన్నాను. డైరెక్ట్ గా a.10 అంటే ఎలా అవుతుంది మా? అవ్వదు కదా. అవునా? సో దట్స్ వై వి నీడ్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. అందుకే obj. అని అన్నాను. obj.a+10 అని అన్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. ఎస్ ప్లీజ్. నాట్ ఆడిబుల్? ఐ మీన్ నాట్ ఆడిబుల్. సో వాట్ వి ఆర్ గెటింగ్? 10 + 10 20.
Now okay, yes ma. So that's why we cannot access directly. ఎందుకంటే నాన్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ని మనము ఆబ్జెక్ట్ తోనే యాక్సెస్ చేయాలి. Yes please, this is not our instance variable. So clear amma? Can I move now? How to use the next one is the second one is the final at method level. The second one is final at method level ma. అంటే ఏంటంటే if you do not want to change the method logic, okay, at that time you can use the final at method level. If you do not want to change or override అని అంటాం, or ఇంకోటి మీనింగ్ కూడా redefine. If you do not want to change or override or redefine the existing logic of some method, at that time use final at the method level. Yes please. Okay, అవునమ్మా. వేరియబుల్ లెవెల్ అంటే ఆ వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూని మీరు చేంజ్ చేయకూడదు అని. ఇప్పుడు మెథడ్ లెవెల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ మెథడ్ లో రాసిన లాజిక్ ని మీరు చేంజ్ చేయకూడదు అని అంటే కనుక, మెథడ్ లో ఉన్న లాజిక్ ని చేంజ్ చేయకూడదు అంటే కనుక అప్పుడు ఫైనల్ అట్ మెథడ్ లెవెల్ యూజ్ చేయాలి. అర్థమైందమ్మా? హౌ టు యూజ్ దట్ అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ వస్తుంది, ఫైనల్ మెథడ్ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ అని పెడుతున్నాను, ఇక్కడ లాజిక్ రాసుకుంటాను, ఇక్కడ మనం లాజిక్ రాసుకుంటాం. సో సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ final at method level. Yes please. Demo 3 kadama ikkada. So what is this? What is the class name? Demo 2 ma, demo 2 idem. So now see here what I have taken. See, oka class name I have kept it as a demo 3. In that I have taken one just display method తీసుకున్నాను. అందులో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాను? డిస్ప్లే ఆఫ్ డెమో 3 క్లాస్. ఈ క్లాస్ లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ అని సింపుల్ గా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాను అంతే. నీ ఇష్టం ఏమైనా మెసేజ్ ఇవ్వండి. ఈ మెథడ్ ని ఓకేనమ్మా, వాట్ ఐ హావ్ డిడ్ హియర్, ఐ డిడ్ యూజ్డ్ ఫైనల్ హియర్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. సో ఈ ఫైనల్ అట్ మెథడ్ లెవెల్ పెట్టాలంటే మా we need the concept called inheritance. We need inheritance concept. Yes please. అవునమ్మా, ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ రావాలి. ఈ మెథడ్ ని తీసుకొని ఇంకో క్లాస్ లో వెళ్ళి ఇంకో క్లాస్ తీసుకున్నాను చూడండి. అట్ లైన్ నెంబర్ 12 I have taken another class. I kept the class name as a demo 2. ఓకేనా? ఎక్స్టెన్స్ డెమో 3 అని అన్నాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్టెన్స్ ఎందుకు వాడతామంటే మా ఒక క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకో క్లాస్ కి మనం తెచ్చుకోవాలంటే ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ యూస్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకేనా? ఐ విల్ టెల్ యూ క్లియర్లీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అగైన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఫైనల్ అట్ మెథడ్ లెవెల్ టాపిక్ కోసం. ఓకే, సో ఈ ఆల్రెడీ డెమో 3 లో డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. ఓకే, అండ్ డెమో 2 లో కూడా డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. డెమో 2 లో కూడా డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. డిస్ప్లే ఆఫ్ డెమో 2 క్లాస్ అని ఉంది. ఓకేనా? ఎక్స్టెన్స్ అని అన్నాం, ఎక్స్టెన్స్ డెమో 3 అని అన్నాం. అంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు డెమో 3 లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ ని ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. ఈ లాజిక్ ని ఓవర్ రైట్ చేసేసి ఈ లాజిక్ అనేది రాసాము. అంటే మనము ఆబ్జెక్ట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ అనే మెథడ్ ని కాల్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే మనకు కావాల్సింది ఈ లాజిక్, కానీ ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది చైల్డ్ క్లాస్ లో. సో చైల్డ్ క్లాస్ లో ఓవర్ రైడ్ అయిన లాజిక్ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకేనా? నాట్ సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న లాజిక్. ఓకేనా? ఇది మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో నీడ్ టు గెట్ టెన్షన్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫైనల్ అని పెట్టాను. ఈ మెథడ్ దగ్గర నేనేం పెట్టాను? ఫైనల్ అని పెట్టాను. ఫైనల్ అని పెట్టిన వెంటనే ఏమైందో చూడమా, మనం ఓవర్ రైట్ చేయగలుగుతున్నామా? లేదు. రిమూవ్ ఫైనల్ మోడిఫైయర్ ఆఫ్ డెమో 3 అని అంటున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్. ఫైనల్ మెథడ్స్ యొక్క లాజిక్ ని మనము ఓవర్ రైట్ చెయ్యలేము, కానీ వేరే పేరు పెట్టుకోవచ్చు. డిస్ప్లే 1 అని పెడతాను, నో ప్రాబ్లం. సేమ్ మెథడ్ ని మీరు ఇంకో క్లాస్ లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనమ్మా, అప్పుడు మనము వాట్ ఇస్ దట్ మా ఓవర్ రైట్ చేయొచ్చు అనుకుంటే యాక్సెసిబిలిటీ ఫైనల్ అని యూజ్ చేయకూడదు. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఫైనల్ మీన్స్ యూ కెన్ నాట్ ఓవర్ రైట్ దట్ మెథడ్ విత్ సేమ్ నేమ్. ఆ లాజిక్ ని మనం మోడిఫై చెయ్యలేము అని మీనింగ్. ఓకేనా? సో సీ హియర్ డిస్ప్లే 1 ఉంది. ఇక్కడ డిస్ప్లే అని పెట్టాను అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఫైనల్ పెట్టాము ఇక్కడ. Okay, no need to get tension at the time of inheritance topic. Again at that time I will explain this.
ఓకేనమ్మా, ఎనీ డౌట్ హియర్? ఇప్పటికి ఫైనల్ అట్ మెథడ్ లెవెల్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ అంటే మా, ఇఫ్ యూ డు నాట్ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్ the existing logic of some method, at that time you have to keep that method as a final. That's it. Okay, ikkada chudandi ma. Yes please. Now see here, final float. Inko example em తీసుకున్నాను, simple interest calculation చేస్తున్నాను. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మా మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్? PTR by 100. P అంటే ప్రిన్సిపల్, T అంటే టైం, R అంటే రేట్. PTR by 100 అనే ఫార్ములా ఎప్పుడు కూడా సేమే ఉంటుంది, అవునమ్మా? ఈ ఫార్ములా సేమే ఉంటుంది. ఈ లాజిక్ ని మనము ఓవర్ రైడ్ చేయలేము, చేంజ్ చేయలేము, అవునమ్మా? అట్ ద టైం అలాంటి కేసెస్ లో మీరు ఈ మెథడ్ ని మీరు ఎలా పెట్టేయచ్చు? ఫైనల్ అని పెట్టేయచ్చు. సో ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు ఫైనల్ మెథడ్ మేడం అంటే కనుక, ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని అట్ మెథడ్ లెవెల్, ఫైనల్ అట్ మెథడ్ లెవెల్ అంటమా. So when you do not want to change the logic, ఈ PTR by 100 అనే లాజిక్ అనేది కాన్స్టెంట్, చేంజ్ చేయలేము. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఆ మెథడ్ ఏం పెట్టచ్చు? ఫైనల్ అని పెట్టచ్చు మా, ఫైనల్ అని పెట్టచ్చు. దిస్ ఇస్ వాట్ మా. ఎనీ డౌట్ హియర్ మా? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు ఇప్పుడు చెప్పినా అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్ మా ఇక్కడ రావాల్సింది. సో వైల్ టెల్లింగ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ టాపిక్ అగైన్ ఐ విల్ కమ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, అగైన్ ఐ విల్ కమ్ హియర్. సో ఇఫ్ ఐ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి, నేను ఇక్కడ ఫైనల్ పెడితే కనుక ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న మెథడ్ ని మనము ఓవర్ రైడ్ చేయలేము, చేంజ్ చేయలేము. ఇక్కడేమో డిస్ప్లే మెథడ్, డెమో 3 లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్ ఒక లాజిక్ ఏంటి? ఇది డిస్ప్లే ఆఫ్ డెమో 3 క్లాస్ అని లాజిక్. కానీ చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా నేను ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ నే యూజ్ చేస్తున్నాను. యూజ్ చేసి ఏం చేస్తున్నానంటే లాజిక్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. డిస్ప్లే ఆఫ్ డెమో 2 అని అంటున్నాను, అంటే యు ఆర్ చేంజింగ్ ద లాజిక్ ఆఫ్ దట్ మెథడ్ అని. ఓకే, అట్ ద టైం ఫైనల్ మెథడ్స్ ని మీరు చేంజ్ చెయ్యలేరు, ఆ లాజిక్ ని మీరు చేంజ్ చెయ్యలేరు, అలా చెయ్యట్లేదు ఇక్కడ. సో ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ని తీసేస్తే కనుక చూడండి, నో ఎర్రర్ హియర్, యూ కెన్ ఓవర్ రైడ్. మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ లాజిక్ ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ మెథడ్ పేరు యూజ్ చేసుకొని అందులో ఉన్న లాజిక్ ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓవర్ రైడింగ్ మీన్స్ మెథడ్ నేమ్ విల్ బి సేమ్ బట్ ఇట్స్ లాజిక్ విల్ బి డిఫరెంట్. యూ కెన్ చేంజ్ ద లాజిక్ బట్ మెథడ్ నేమ్ విల్ బి సేమ్. ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే మెథడే, ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే మెథడే. వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్? దట్ యు ఆర్ ఓవర్ రైడింగ్ ద మెథడ్ హియర్ అని. ఓకేనమ్మా, ఓవర్ రైడింగ్ రావాలంటే పాలిమార్ఫిజం రావాలి, ఇన్హెరిటెన్స్ రావాలి, ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఉన్నందువల్ల నేను చెప్తున్నాను. సో ఫైండ్ రైట్ హియర్, ఎనీ డౌట్ హియర్ మా? సో 2 ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా డిస్ప్లే మెథడ్ అని కాల్ చేస్తున్నాను. హియర్ ఎనీ డౌట్ మా? శిరీష, వేణు, సుమ, యశ్వంత్, అజయ్. సో ఫైండ్ రైట్ ఇంకోటి మా, ఇప్పుడు ఫైనల్ అంటే క్లాస్ లెవెల్. ఇప్పుడు ఫైనల్ క్లాస్ లెవెల్ అంటే ఏంటి మా? ఒక క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని మీరు ఇంకో క్లాస్ కి ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే కనుక, అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ని మీరు చేయకూడదు. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఆ టాపిక్ అప్లై చేయకూడదు అంటే కనుక, దెన్ అట్ ద టైమ్ యూ కెన్ యూజ్ ఫైనల్ అంటే క్లాస్ లెవెల్. ఫైనల్ అంటే క్లాస్ లెవెల్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్లాస్ లో ఉన్న డేటా ఏముంది మా? డిస్ప్లే మెథడ్ ఉంది. ఈ డెమో 2 లో నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్టెండ్ చేయడం ద్వారానే ఈ డిస్ప్లే మెథడ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది, డెమో 2 లోకి వస్తుంది అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ డెమో 3 నే నేను ఫైనల్ అని పెట్టేశాను అనుకోండి, మనం ఎక్స్టెండ్ చేయలేము. ఈ డెమో 3 క్లాస్ ని మనము ఎక్స్టెండ్ చేయలేము. అంటే ఈ క్లాస్ డెమో 3 లో ఉన్న క్లాస్ డేటాని, డెమో 3 క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా, ఇన్హెరిట్ చేసినా కూడా మనము తెచ్చుకోలేమన్నమాట. We cannot get the data of one class to another class if you keep the class as a final. Okay na? So that is the difference here. So inheritance అనేది possible కాదు with final at a class level. That's why I remove the final at class level. Class దగ్గర final అని యూజ్ చేయాలి. Final class name అలా స్టార్ట్ అవుతుంది. Final class name ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది మా. So whenever you are using final at class level, that class cannot be inherited. Extends అనే keyword is used to inherit. ఓకే, ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ ఆపిస్తుంది, రిమూవ్ ఫైనల్ మాడిఫైయర్ అని అంటుంది. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ఫైనల్ మాడిఫైయర్ దెన్ నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్, యూ కెన్ గెట్ ద డేటా. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఈ ఫైనల్ at class level అంటే మా? So for example, if your class is containing your private information like a PIN number, Aadhaar number,
Okay, card details. At the time, you won't allow your class data to other class access. ఓకే, ఆ క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని మీరు ఇంకో క్లాస్ కి ఇవ్వకూడదు అని అనుకున్నప్పుడు ఫైనల్ అని యూజ్ చేస్తారు అటు క్లాస్ లెవెల్. ఆ క్లాస్ మొత్తాన్ని మనం ఇంకో క్లాస్ కి ఇవ్వలేము. ఆ క్లాస్ లో ఉన్న డేటాని మీరు ఇంకో క్లాస్ కి ఇవ్వకూడదు, షేర్ చేయకూడదు ఆ డేటాని అంటే కనుక, ప్రైవేట్ గా పెట్టాలి అనుకుంటే కనుక ఫైనల్ అని పెట్టేయచ్చు. పిన్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందమ్మా, యువర్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందా, పాస్వర్డ్ అనేది ఓకేనమ్మా, వన్ టైం కదమ్మా. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెసిటీ వాంట్ చేంజ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో అండ్ చేంజ్, అదర్వైజ్ నో కదా. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా క్లాస్ ని కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాలి అనుకుంటే కనుక ఫైనల్ వాడాలి. ఇఫ్ యూ డు నాట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద వేరియబుల్ వాల్యూ దెన్ కీప్ ద ఫైనల్ అట్ వేరియబుల్ లెవెల్. If you do not want to change the method logic, then you can keep that final at method level. If you do not want to give your class data to another class, at that time you can keep the final at class level. This is what my difference. Okay na, keyword ekkada use cheyalante akkada class mundare manu final ane keyword ni use cheyali. Yes please see here, note final variable values cannot be modified. Final method definition cannot be changed, redefine or overridden cheyalem. Final classes cannot be inherited. Okay nama, this is what final keyword. Any doubt ma final keyword? So example lo manamu ఒకటే సక్సెస్ఫుల్ గా చెప్పగలుగుతాము, మిగతా రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి అంటే ఏవి ఫైనల్ అట్ మెథడ్ లెవెల్, ఫైనల్ అట్ క్లాస్ లెవెల్ చెప్పాలి అంటే we need the concept called polymorphism and inheritance. ఓకే, ఇప్పటికీ నేను ఎగ్జాంపుల్ గా అర్థం అవ్వడానికి ఇలా అని చెప్తున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్, ఎనీ డౌట్ మా హియర్? ఎనీ డౌట్ మా? సో మీరు రెఫర్ చేయాల్సింది ఇదేమా, demo.java, ఇది ఒకటే ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మిగతా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఆఫ్టర్ గెటింగ్ యువర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ పాలిమార్ఫిజం టాపిక్. 1 minute. సో ఫైన్ రైట్ మా, ఎనీ డౌట్ హియర్? Is it able to understand? Constant గా మనం వాల్యూస్ ని ఫిక్స్ చేయాలి అంటే ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ద్వారానే అవుతుంది. You cannot change the value of that final variable. So find right ma? Any doubts ma? Pavan Kalyan? Okay, Nishan? Yes ma, I will forward these notes. Please go through these programs ma, okay? 4 method syntaxes and then final at variable level forward chestan. Yes ma, then okay.